صحیح حدیث چینل پر جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل کریں تاکہ ہمارے بڑے بڑے علماء کی تقریر کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ایک برائی ہے نا جو بڑی تیزی کے ساتھ سماج کو کھوکھلا کرتے جا رہی ہے، وہ برائی کیا ہے؟ سود کے اوپر سودی کاروبار کرنا کرتے ہیں نا۔ برا مت ماننا میرے بھائیوں، آج ہمارے منجیلی میں، گسے پور میں، ٹکر ٹولہ میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو سودی کاروبار میں آج ملوث ہیں، سودی کاروبار میں آج گرفتار ہے۔ سودی کاروبار کا یہ کتنا عظیم گناہ ہے نا۔ کیوں؟ دنیا پرستی کی وجہ سے۔ جب کسی کو پیسہ دیتا ہے اس شرط کے ساتھ، دیکھو میں 1000 دے رہا ہوں، کچھ دنوں کے بعد جب تم پیسہ لوٹانے آؤ گے تو 1100 روپیہ لوں گا۔ کیوں؟ دنیا کی وجہ سے، تاکہ دنیا میں ان کی پراپرٹی ہو جائے، ان کا مال بڑھ جائے، ان کی دولت میں اضافہ ہو جائے۔ اسی لیے سود کتنا عظیم گناہ ہے، یہ آج ہمارے سماج کے اندر پھیل رہا ہے۔ سود میرے بھائیوں، سود اتنا عظیم گناہ ہے میرے بھائیوں جو آج ہمارے سماج میں دھیرے دھیرے پھیل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے منجھیلی والو، اے گسے پور والو، سودی کاروبار کو بند کرو۔ اگر تم سودی کاروبار کو بند نہیں کرو گے تو تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسلام کے اندر یاد رکھیے گا، اسلام کے اندر کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہو کہ اگر تم اس کو نہیں چھوڑو گے تو میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ تم جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن آج دھیرے دھیرے جو برائی آج ہمارے سماج میں پھیل رہی ہے، جو گناہ عظیم گناہ ہمارے سماج میں پھیل رہا ہے سود کی شکل میں، اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، سودی کاروبار کو بند کرو۔ نہیں، سود کھانا، لینا دینا سب حرام ہے، بند کرو۔ دنیا کی محبت میں تم سودی کاروبار میں مت آؤ۔ کیوں؟ اگر تم سود کھانا بند نہیں کرو گے تو تم میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، لڑائی کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، سود اتنا عظیم گناہ ہے، لیکن وہ بھی آج ہمارے سماج میں پھیل رہا ہے۔ کیوں؟ دنیا پرستی کی وجہ سے۔ سود کتنا بڑا گناہ؟ ایک حدیث کے اندر تو یہ موجود ہے کہ 1 درہم کا سود کھانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا۔ اللہ اکبر، 36 مرتبہ۔ سودی کاروبار جو کرتے ہیں، اگر 1 روپیہ کا بھی آپ سود کھاتے ہیں نا، حاجی صاحب آپ جو 1 روپیہ کا سود کھاتے ہیں نا، اگر کوئی انسان 1 روپیہ کا سود کھائے، 1 درہم کا سود کھائے، تو نبی فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اب جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی گاؤں میں، سنو، اگر منجھیلی میں، ٹکر ٹولہ میں، گوشے پور میں، کہیں پر بھی، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، صحیح حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کا راوی ہیں کہ اگر گاؤں میں سودی کاروبار اگر فروخت پا جائے، اگر گاؤں میں کوئی سودی کاروبار شروع کر دے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس گاؤں میں اللہ کا عذاب آنا حلال ہو جاتا ہے۔ یعنی عذاب آئے گا، ہر حال میں آئے گا، کیونکہ دنیا کے سارے مولوی جھوٹے ہو سکتے ہیں، سارے مدنی جھوٹے ہو سکتے ہیں، سارے مقرر جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، میرا نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جب کسی گاؤں میں، کسی سماج میں، کسی معاشرہ میں سودی کاروبار عام ہو جائے تو انتظار کرو، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا، کیونکہ اللہ کا عذاب اس گاؤں کے اوپر آنا حلال ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، سودی کاروبار کیوں؟ دنیا پرستی کی وجہ سے۔ اور ایک جرم اور ایک بگاڑ، وہ کیا ہے؟ جہیز کے اوپر، جہیز لینا۔ جہیز سمجھتے ہیں نا؟ جہیز سمجھتے ہیں نا؟ ہمارے گاؤں میں کچھ بھی نہیں ہے، 1 نمبر کا للو ہے۔ اگر اسے کہا جائے نماز پڑھتے ہو، کہا مولوی صاحب نماز کیسے پڑھوں گا، سورہ فاتحہ بھی نہیں جانتا ہوں۔ للو ہے 1 نمبر کا، لوفر ہے، لیکن شادی کرنے کے لیے جائے گا تو چائے کی دکان میں بیٹھ کر کہے گا، کیا کہے گا؟ 5 لاکھ روپیہ لیا۔ کتنا لیا؟ 5 لاکھ روپیہ لے، بغیر جہیز کے۔ یہ بھی ہمارے سماج کے اندر برائی ہے نا۔ کیوں؟ دنیا پرستی کی وجہ سے جہیز لوں گا تو مال کی محبت ہے نا، ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ حلال حرام ہے، کیونکہ نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کو پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ حلال طریقے سے مال کما رہا ہے، حرام طریقے سے مال کما رہا ہے۔ آج ہمارے سماج کے اندر یہ بھی ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ لڑکے کے نکاح کے لیے، لڑکی کی شادی کے لیے لڑکی والے سے دہیز مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے ہیں؟ شرم آنی چاہیے۔ اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، بھکاری ہو 1 نمبر کا، تو جامع مسجد میں چلا جانا، دلی میں 1 کٹورا لے کر بیٹھ جانا۔ لڑکی کے باپ کے پاس پیسہ مانگنے جاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ارے تو جیسا مسلمان کو تو سندا گھاٹ کی ندی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ بے غیرت مسلمانوں کی فہرست میں اپنا نام لکھا کر
मोमिनों की फहरिस्त में अपना नाम लिखाकर लड़की वालों से पैसा मांगते हो, चंद पैसों के लिए शर्म आनी चाहिए मेरे भाइयों। इस चीज को भी मुख्तसर अंदाज में बता के जा रहा हूं, इस चीज को भी खत्म कीजिए, क्योंकि जहेज के ऊपर, दहेज जिसको हम दहेज कहते हैं, दहेज के ऊपर पैसा लेना मेरे भाइयों हराम है। दहेज देना भी हराम है, लेना भी हराम है मेरे भाइयों। इसलिए आप फक्र के साथ आप दहेज ना ले, वरना याद रखें कल कयामत के दिन आपकी गिरफ्तारी जरूर होगी अल्लाह की अदालत में। इस चीज़ को भी ख़त्म कीजिए। ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। कब ख़त्म होंगी? जब दुनिया की मोहब्बत आपके अंदर से निकल जाएगी। इसलिए ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपके लिए बेहतर बन जाए, समाज बेहतर हो जाए, समाज के अंदर से बुराइयां ख़त्म हो जाए, तो पहली जिम्मेदारी ये है कि आप अपने अंदर से क्या करें, दुनिया की मोहब्बत को ख़त्म कर दे। ये दूसरी वजह हो गई। तीसरी वजह पर ज़रा गौर कीजिए। पहली वजह समाज में बिगाड़ पैदा होने की, मैंने क्या बताया कि हम बेमकसद होकर ज़िंदगी गुजारते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैंने आप लोगों के सामने बताया, वो दूसरी चीज़ ये है कि दुनिया की मोहब्बत को आप अपने अंदर से निकालिए। और तीसरी चीज़ पर ज़रा गौर कीजिए। तीसरी चीज़ क्या है? हमारी और आपकी बर्बादी की तीसरी वजह क्या है? মগরবার থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত মধু খেলে দেন আর চুইসা কে যাবে চলে গেছে। আল্লাহ রসুলের মাহফিলকে ছেড়ে দেন না। একদম আপনাদের আকাঙ্ক্ষিত বক্তা, চাহিদা বক্তা, মধুর সুর, মধুর কণ্ঠ একজন বক্তা আছে, ওনাকে বেজ্জতি করে যায় না। আপনারা ধৈর্যভাবে বসে থাকেন, চলে আসছে, যায় না কেউ। দয়াপূর্বক বলছি আপনাদেরকে। ये पता है कि रात के 12 बज चुके हैं, तो आदमी कभी 12 बज जाता है। हर जलसे का यही सिस्टम होता है। अगर ज़्यादा ज़रूरत है जाना तो आप जा सकते हैं, वरना आप बैठे रहें, क्योंकि रात ज़्यादा हो रही है। मेरे बाद एक मौलाना है जो बंगाल से आए हुए हैं, इंशाल्लाह उनका भी खिताब आप लोगों के सामने होगा, उनकी भी तकरीर आप लोगों के सामने होंगी। मौलाना आ गए क्या? नहीं आए। अभी मेरा वक्त है, 5 चीज़ों का जिक्र मैं आपके सामने करूँगा। 2 चीज़ें हुई, 3 चीज़ें पर शॉर्टकट में मैं आप लोगों के सामने बता के जाता हूँ। इन चीज़ों को आप अपने अंदर सटाइए, आपका समाज सुधर जाएगा। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ पर ज़रा गौर कीजिए। बिगाड़ के जी, अच्छा 5 मिनट में ख़त्म करूँ। वो क्या है? कुरान और हदीस से दूर हो जाना मेरे भाइयों। कुरान हदीस से दूर हो जाना। कुरान हदीस मतलब आज हमने और आपने कुरान हदीस को छोड़ दिया। इसकी वजह से आज हमारे समाज के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है। और आप देखिए कि हम और आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। आज के हम कुरान हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या आज हम और आप सहाबा के मनहज पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं? मेरे भाइयों, कुरान और हदीस को मजबूती के साथ थाम लीजिए, क्योंकि अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया था, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताब अल्लाह व सुन्नती। ए लोगों, अगर तुम कुरान और हदीस को मजबूती के साथ थाम लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती। और जब तुम गुमराह नहीं होगे तो तुम्हारा समाज भी गुमराह नहीं होगा। जब तुम गुमराह नहीं होगे तो तुम्हारी सोसाइटी भी गुमराह नहीं होगी मेरे भाइयों। इसलिए ज़रूरी है कि कुरान और हदीस को मजबूती के साथ थाम लीजिए। कुरान और हदीस को हमने 2 तरीके से छोड़े हुए हैं। 2 तरीके से शॉर्टकट में बताऊं। एक तरीका तो यह है कि हम और आप बिल्कुल कुरान और हदीस को छोड़ दिया, और दूसरा यह है कि हम और आप शरीयत के नाम पर अमल तो कर रहे हैं, कुरान और हदीस के नाम पर अमल तो करते हैं, दीन के नाम पर अमल तो करते हैं, लेकिन उसकी दलील कुरान और हदीस में मौजूद नहीं है, उसकी दलील कुरान और हदीस से नहीं मिलती है। तो 2 तरीके से हमने और आपने कुरान हदीस को छोड़ रखा है। इसलिए इलाज क्या है? अगर आप चाहते हैं कि आपका समाज के अंदर से बुराई खत्म हो जाए, आपके समाज की इस्लाह हो जाए, आपकी भी इस्लाह हो जाए, तो आप 2 चीज़ों को मजबूती के साथ थाम लीजिए। एक चीज़ है किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, और एक चीज़ है नबी की सुन्नत, यानी हदीस को मजबूती के साथ थाम लीजिए। तीसरी चीज़ हो गई, और चौथी चीज पर जरा गौर कीजिए। चौथी चीज है दूसरों के रस्म और रिवाज को। आज हमारे समाज में रहने वाले लोग दूसरों के कल्चर को अपना रहे हैं। आज हमारे समाज के अंदर ऐसा कल्चर आ रहा है जो मेरे भाइयों मुसलमानों का कल्चर नहीं है मेरे भाइयों। तो इस चीज़ को भी ख़त्म कीजिए, क्योंकि नबी ने बयान फरमाया था, लतत्तबउन्ना सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रन शिब्रन व ज़िराअन बिज़िराइन हत्ता लौ दख़लू ज़ुहरा ज़ब्बिन तबिअतमुहु कुल्ना या रसूल अल्लाह अल यहूद वन नसारा फवन। यानी अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया था कि मेरी उम्मत के लोगों, तुम दूसरों की पैरवी करते करते, दूसरों की इत्तिबा करते करते, दूसरों की नकल करते करते इस हाल तक पहुँच जाओगे कि अगर वो लोग यानी यहूद और नसारा अगर किसी जानवर के बिल में दाखिल हो जाए तो तुम भी जानवर के बिल में दाखिल हो जाओगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ज़रूरत है कि हम दूसरों के कल्चर को अपने समाज में ना लाएं, दूसरों के रस्म और रवाज को हम अपने समाज के अंदर जगह ना दें। मेरे भाइयों, हम दूसरों की नक्काली ना करें, क्योंकि इस्लाम के अंदर तमाम चीज़ें मौजूद है, नबी की ज़िंदगी में तमाम चीज़ें मौजूद हैं, बस उसको मद्देनजर रखते हुए आप ज़िंदगी गुजारिए। ये चौथी चीज़ हो गई। 5वीं चीज़ पर जरा गौर कीजिए। 5वीं चीज़ क्या है? खास करके समाज के अंदर जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, आज हमारे समाज के अंदर जो बुराई पैदा हो रही है, इसका एक जिम्मेदार हमारे समाज में रहने वाले नौजवान तबका है।
नौजवान तबका, बात समझ में आ रही है? नौजवानों को सुधरना पड़ेगा। अगर समाज के अंदर से बुराई खत्म करना चाहे, समाज के अंदर से गलत काम जो हो रहे हैं इन पर रोक लगाना चाहे, तो नौजवान को आगे आना पड़ेगा, नौजवान को पेश रहना पड़ेगा इस काम में मेरे भाइयों। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मलाल के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे नौजवानों को इसकी भी कोई परवाह नहीं, इसका भी एहसास नहीं कि आज हमारा समाज कहाँ जा रहा है। वाय नाकामी मताए कारवा जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। इसलिए नौजवानों, जरूरी है कि आपको सुधरना पड़ेगा और आपके जवानी की कद्र आपको करनी होगी, आपके जवानी की अहमियत आपको समझनी होगी, क्योंकि जवानी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नियामत है। नौजवानों, अगर तुम अपनी जवानी को गलत चीजों में खर्च करोगे, नौजवानों अगर तुम अपनी जवानी को अगर लड़कियों के पीछे भाग भाग कर, अगर प्यार के नाम पर, इश्क के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, गलत चीजों पर अगर तुम सर्फ करोगे, तो याद रखना कल कयामत के रोज आपसे सवाल किया जाएगा। इसलिए जवानी को आप सही कामों में सर्फ कीजिए, क्योंकि एक हदीस के अंदर है, तिरमिजी की हदीस है कि कल कयामत के रोज 5 सवाल पूछा जाएगा और कोई भी इंसान अपनी जगह से उस वक्त तक नहीं हट सकता जब तक वो 5 सवालों के जवाब ना दे। 5 सवाल पूछा जाएगा। 5 सवाल में एक सवाल ये होगा कि बताओ कि तुमने अपनी जवानी को कहाँ पे खर्च किया था, तुमने अपनी जवानी को किन कामों में सर्फ किया था। इसलिए समाज को सुधरना चाहते हैं तो नौजवानों का आगे आना पड़ेगा और उनकी जवानी को सही कामों में खर्च करना पड़ेगा, जवानी को सही कामों में इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये 5वीं चीज़ हो गई। माजरत के साथ और 2 मिनट लेना चाहूँगा। और लास्ट चीज़ क्या है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 5 चीज़ हो गई। लास्ट चीज़, समाज में बिगाड़ क्यों पैदा हो रहा है, इसकी वजह यह है, इसका असबाब में से एक सबब यह है कि आज हमारे अंदर से, समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं, हमारे अंदर से ये एहसास ख़त्म हो गया है। क्या एहसास? कि कल मरना होगा और अल्लाह की अदालत में जवाब देना पड़ेगा। ये एहसास नहीं है, इसलिए खुद की भी इस्लाह नहीं हो रही है। इसलिए ज़रूरी है कि इस चीज़ को आप अपने अंदर पैदा करें। वो क्या चीज़ है? कि कल क़यामत के रोज़ अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में खड़ा होकर तमाम चीज़ों का हिसाब देना पड़ेगा। यकीन मानिए, अगर ये एहसास आपके अंदर पैदा हो जाए तो आपकी भी इस्लाह हो जाएगी, आपके समाज की भी इस्लाह हो जाएगी, आपकी सोसाइटी की भी इस्लाह हो जाएगी। वो चीज़ क्या है कि कल क़यामत के रोज़ अल्लाह के सामने हिसाब देना पड़ेगा। इस एहसास को सामने रखते हुए एक हदीस में आपके सामने, हदीस के अंदर से एक वाक़या पढ़ूंगा, एक वाक़या बताऊंगा और वाक़या के बाद इंशाअल्लाह इसी के साथ आज की तकरीर में इख्तिताम करूंगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि मैं तो इलाकाई हूँ, बाहर से जो आए हैं उनको सुनना है, मुझे तो आप लोग बार बार सुनते रहते हैं। देखिए, ये चीज़ अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। हदीस देखिए, सही हदीस है। एक आदमी है, नौजवान है, नौजवानों को सामने रखते हुए एक नौजवान है जिसका नाम है मरसद। एक लड़की से प्यार था इस्लाम लाने से पहले, जिस तरह आज हमारे नौजवानों का होता है। हाँ, ये मसला भी याद रखिएगा, ये जो निकाह से पहले लड़की के साथ बातचीत करना, प्यार में आना, मोहब्बत में आना, घूमने ले जाना, होटल में जाना, अभी 31st नाइट यानी नया साल आ रहा है, नया साल में घूमने ले जाना, मेरे भाइयों ये मुसलमानों का काम नहीं है, ये हमारा आपका काम नहीं, तो गैरों का काम है। ये तो मुश्रिकों का काम है, उन लोगों का काम है जो आखिरत पर ईमान न रखता हो, अल्लाह पर ईमान न रखता हो। खबरदार, इन तमाम चीज़ों से आप जो है खबरदार हो जाइए और इन तमाम चीज़ों को आप अपने अंदर से ख़त्म कीजिए। आइए इस वाक़या को और इस हदीस को ज़रा सामने रखिए। ऐ लोगों, इस एहसास को आप अपने अंदर पैदा कर लो, इंशाअल्लाह आपकी इस्लाह हो जाएगी। हज़रत मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते से जा रहे हैं, चांदनी रात है, घर के अंदर से यानी खिड़की के अंदर से एक लड़की है, उसकी माशूका है जिसका नाम है अनाक। अनाक देख लेती है। रात के अंधेरे में, चांदनी रात है, मरसद जा रहे हैं, अनाक की नज़र मरसद के ऊपर पड़ जाती है। अनाक आती, आने के बाद कहती है, ऐ मरसद आ जाओ, घर में आ जाओ। ऐ मरसद, रात का अंधेरा है, रात के यानी रात का अंधेरा है, कोई सारे लोग सोया हुआ है, कोई जागा हुआ भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, कानों कान तक खबर नहीं होंगी। ए मरसद आ जाओ, हम दोनों एक साथ रात कटाते हैं, एक साथ एंजॉय करते हैं, आज की रात मस्ती करते हैं, यानी दावत गुनाह दे रही है। हजरत मरसद कहते हैं, नहीं अनाक, ऐ अनाक, तुम मुझे दावत गुनाह दे रही हो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मैं तुम्हारे साथ गलत काम नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं मुसलमान हूँ,
اور میں اسلام لا چکا ہوں. ان الاسلام لا یہدم ما کان قبلہ. اسلام لانے سے پہلے تمہارے ساتھ میرا سمپرک تھا, میں گناہگار تھا. اسلام لے آیا, میرا تمام کے تمام گناہ مٹا دیا گیا. نہیں میں تمہارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا. تم مجھے دعوت گناہ دے رہی ہے, میں تمہارے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا. عورت یعنی وہ لڑکی وہ اناق جواب دیتی ہے, اے مرشد کوئی بات نہیں, اے مرشد میں کسی کو نہیں بتاؤں گی, اے مرشد کسی کی نظر میں بھی نہیں آؤ گے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آ جاؤ آج کی رات ہم دونوں مل کر انجوائے کرتے ہیں, آج کی رات ہم دونوں مل کر مستی کرتے ہیں, کسی کو خبر نہیں ہوگی, کسی کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن احساس دیکھیے, حضرت مرشد جواب دیتے ہیں, اے اناق تم یہ کہہ رہی ہو کہ رات کا اندھیرا ہے, سب سویا ہوا ہے, کسی کو خبر نہیں ہوگی, کسی کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن اے اناق میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے. اگر آج کی رات میں تمہارے ساتھ غلط کام کر لیا, اگر آج کی رات میں تمہارے پاس ٹھہر گیا, تو یاد رکھو کل قیامت کے دن رب کی عدالت میں کھڑا ہو کر مجھ سے سوال پوچھا جائے گا, اس کا جواب مجھے دینا پڑے گا. یہ چیز, یہی احساس, کیا احساس کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا. میرے بھائیوں, مختصر انداز میں 1 گھنٹے کے اندر جو میں نے آپ کو بتانا چاہا کہ آج ہمارے سماج کے اندر بگاڑ کیوں ہے اور آج ہمارے سماج کے اندر برائیاں کیوں پنپ رہی ہے, اس کی وجہ ہم نے اور آپ نے, میں نے بتایا کہ اس کے اول ذمہ دار آپ خود ہیں. اس وقت تک آپ کے سماج کی اصلاح نہیں ہوگی جب تک آپ خود کی اصلاح نہیں کریں گے. اس لیے مختصر خطاب میں نے آپ کو یہ پیغام دینا چاہا کہ آپ خود کی اصلاح کر لیجئے. پہلی چیز کیوں بھیجا, عبادت کے لیے عبادت کیجئے. دوسری چیز دنیا کی محبت کو آپ اپنے اندر سے نکال دیجئے. اور تیسری چیز قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے. چوتھی چیز غیروں کی نقالی کو چھوڑ کر اسلام نے اور نبی نے جس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا, جس طرح زندگی گزارے اس طرح زندگی گزارے. اور چھٹی چیز, اس چیز کو آپ پیدا کر لے. جلسہ سن کر جب آپ گھر میں جائیے گا, کوئی بھی کام کیجیے گا, تو یہ احساس آپ اپنے اندر پیدا کر لیجیے گا کہ آج میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا جواب کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے دینا پڑے گا. مولانا صاحب آ چکے ہیں. اسی کے ساتھ ایک معذرت کے ساتھ ایک نظم کی 2-3 لائن میں گا کر میں یہیں پر اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں. وہ اس طرح ہے, سنو دل سے یارو سلام آخری ہے, نظم آخری ہے, کلام آخری ہے. سنو دل سے یارو سلام آخری ہے, نظم آخری ہے, کلام آخری ہے, کلام آخری ہے. یہ دنیا بڑی بے وفا ہے سنبھلنا, یہ دنیا بڑی بے وفا ہے سنبھلنا, یہاں دل لگانے کی کوشش نہ کرنا, کوشش نہ کرنا. دعا کر لو بھائی جدا ہو رہا ہوں, رہی زندگی تو پھر آ کر ملوں گا. دعا کر لو بھائی جدا ہو رہا ہوں, رہی زندگی تو پھر آ کر ملوں گا. اگر مر گیا تو دعا کرتے رہنا, اگر مر گیا تو دعا کرتے رہنا. آنسو بہانے کی کوشش نہ کرنا, کوشش نہ کرنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.